السلام عليكم الزول بون سوار. اليوم ككل جمعة نفتح لكم ستاندار باش تكون لكم يعني الفرصة باش تعبروا عن رأيكم على الشيء اللي راهو صاير في البلاد، ولكن بالأخص العنوان تاع الحصة تاع اليوم. نعطيكم العنوان باش تعرفوا وين رانا رايحين. قطاع الصحة مريض في حالة، هذا هو العنوان تاعنا اليوم. نتكلموا على هذا القطاع تاع الصحة اللي حقيقة مريض ومريض بزاف للدرجة وين هي كما يقولوا الموت على يد ربي، ولكن في الحقيقة يعني بزاف الناس اللي توفاو من قلة يعني الوسائل اللائقة واللازمة باش يواجهوا المرض هذا ويواجهوا باش تكون يعني اون بريز ان شارج سيريوز افيكاس. مالوغوزمون سني با الكا. بزاف الناس اليوم ولات هذه السبه تاع الكوفيد اللي عندهم امراض مزمنه، لي باسيون اتان دو مالادي كرونيك، اللي اليوم مع الكوفيد ولا عندهم مشكل حقيقي، يعني هما عندهم امراض خطيره. عادوا يقولوا لهم الله غالب روحوا لدياركم وداويو، وكاين حتى اللي يتوصلوا حتى الدواء اللي يديروه لي راديو لي سكانير وكذا من جيبهم، وحتى لا سيكوريتي سوسيال لما يعني ترومبورسي كما نقولوا احنا ترجع لك الا حاجه قليله جدا. نحاولوا نتكلموا على هذه الامور كامله وعلى هذه الفوضى اللي واقعه. مينيستر يهدر من جهه، مثلا نعطيكم مثال. بروفيسور سنهاجي الديريكتور دو لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي سانيتير يقول لكم الفاكسين هذا تاع الكوفيد راح يبدا من شهر. المينيستر دو لا سونتي يقول لك لا 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 ما تفهمنا على والو، ما وجدنا والو. دكتور كيف اسمه بقات بركاني membre du comité scientifique en charge du suivi de l'épidémie يقول لكم الفاكسان راح يكون مجان غراتوي. المينيستر دو لا سونتي يقول لكم لا ما كانش منها الهضره هذه، واللي قال الفاكسان يكون غراتوي هو يتحمل المسؤوليه، انا ما قلت والو. يعني باش تشوفوا وين واصله الفوضى لاعلى درجه تاع الهرم تاع الوزاره. وفي تسيير يعني الامور الماديه، لا جيستيون دو لا لوجيستيك دون لي زوبيتو كيف وين وصلوا باللي الدي جي تاع بارني تاع سبيطار بارني حبسوه على هذا المشكل هذا. سيد ما عندوش الوسائل، ما لقاش واش يدير. يلتهب بالمرضى تاع الكوفيد، يلتهب بالمرضى تاع الامراض المزمنه اللي عاده هما اللي معمرين سبيطارات، كيف يدير؟ الضحيه كما يقولوا قال الفرطاس قريب من ربي، داروا شويه سبيكتاكل، نحاو هذا الدي جي باش يمسحوا الموس في واحد وهي رايحه. دونك قبل ما نفتح لكم ستاندار راح نستقبلوا الدكتور محمد لامين شيبان، طبيب في الجزائر، يتكلم معنا من الجزائر باش يحاول لربما ينورنا على الشيء اللي صاير واش صاير في الحقيقه. دكتور محمد لامين شيبان، دقيقه قبل ما نستقبلوك، شكرا اللي جاوبت يعني الضيافه نتاعنا. مرحبا بك دكتور محمد لامين شيبان. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، مرحبا بك وشكرا. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour moi et je tiens donc à vous saluer et à saluer toute l'équipe de Aures TV. Merci beaucoup. كل الشرفاء داخل الجزائر وخارج الجزائر. بارك الله فيك. Tous ceux qui nous suivent. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. Alors restez avec nous, nous allons revenir à vous dans un petit instant. ماذا بنا للأسف الشديد ونتأسفوا بزاف ككل الجزائريين في كل القطر الجزائري، يعني الطفل الولد اللي توفى ربي يرحمه ولقاوه ميت، يانس في ولاية تيزي وزو للأسف الشديد. نشوفوا هذا on va regarder ensemble cet hommage que nous lui rendons et pour dire à ses parents que nous sommes à leur côté، رانا معاهم وربي يرحمه وربي يأتيهم بالصبر إن شاء الله والسلوان. نشوفوا على ولدنا أنيس.
يانيس حسني في نواحي تيزي وزو اختطف منذ 4 أيام، ثم لقاوه البارح في الغابة في بير ميت، ربي يرحمه مسكين. هذه هي، نترحموا عليه ونقدموا تعزياتنا لوالديه وربي يرحمه إن شاء الله، وهذا ما نقوله. Docteur Mohamed Lamine Chibane, encore merci. Donc voilà, la situation en Algérie est devenue extrêmement préoccupante. Le secteur de la santé est réellement en situation de naufrage. Les malades sont obligés de se débrouiller quasiment tout seuls pour la plupart, notamment les malades atteints de maladies chroniques. Et tous ces habitués, ces dizaines de milliers d'habitués des hôpitaux qui n'ont pas d'autre choix, même si nos hôpitaux sont devenus de véritables mouroirs, l'Asaf Shadid. Mais avec la pandémie du Covid et la saturation des hôpitaux, ils sont quasiment livrés à eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, docteur Mohamed Lamine Chibane? Tout à fait, monsieur Jamel Din. Et permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'avoir encore une pensée pour nos chers collègues disparus durant ces derniers jours. Rahmatullahi alayh. Nous atteignons 150 morts parmi les médecins et plus de 10 000 contaminés. Tous ceux, alors c'est un grand respect pour tous ceux qui luttent. Plus de 150 médecins, avez-vous dit, hein? 150 médecins et plus de 10 000 contaminés, tout le personnel soignant, hein. Médecins, infirmiers, ambulanciers, même administratifs, qui sont dans le secteur de la santé. Et là, c'est vraiment inquiétant. Et je tiens donc à présent un grand respect, j'ai un grand respect pour tous ceux qui luttent au péril de leur vie et qui sont à la ligne de feu. En effet. Ces blouses blanches sont épuisées, mon ami Jamel. Oui. Ces blouses blanches sont dépassées. Est-ce qu'ils disposent au moins des moyens minima pour leur protection, les charlottes, les blouses spéciales, les masques spéciaux et tout l'attirail de protection? Pas dans tous les hôpitaux. Il y a un manque très important de tous ceux ces blouses blanches, des charlottes, mais tout ça, ça manque. Il y a un manque, Le manque comme il y a le manque dans tout le pays, hein, pour les médicaments, puisqu'on en parle. Nous sommes à 300 médicaments. Il y a une rupture de 300 médicaments. Et le plus grave, mon ami Jamel Din, c'est que l'Ovenox, on a tellement besoin en ce moment pour soigner nos malades, on ne le trouve pas, le Lovenox, que ce soit 0,4 ou la 0,6. La dexaméthasone, les corticoïdes qu'on donne justement dans le protocole, il est introuvable. Le malade, effectivement, il est livré à lui-même. Et quelles sont les maladies qui manquent cruellement de ce genre de médicaments parmi les maladies chroniques les plus graves, j'allais dire? J'ai cité, donc, puisqu'on est dans la Covid, dans le protocole, il faut donner l'Ovenox. Et plus que ça, pas seulement pour ceux qui sont atteints de Covid, même les femmes qui accouchent, on doit leur donner ce traitement. Il est introuvable, mon ami. Moi-même, personnellement, que j'ai cherché pour ma propre famille, eh ben, il a fallu courir pour trouver 2 chez un, 2 dans notre officine. Alors, qu'en pensez-vous d'un simple citoyen, SMIC 2000 dinars, تصور كيفاش يدير يروح للسكانير ب 8000 دينار ولا يكري l'oxygène, le concentrateur d'oxygène à 8000 dinars la semaine? Réellement, c'est un désastre. Alors, les malades à qui on prescrit des séances d'oxygénation, si je peux appeler ça comme ça, je ne sais pas, alors, ils sont obligés de payer de leur poche? Et alors? Et bien sûr, les lits sont saturés, les hôpitaux sont asphyxiés,
C'est pas moi qui le dis, ce sont les professeurs. Et je tiens justement à présenter toutes mes condoléances au chef de service que nous venions de perdre, le gastro-entérologue, professeur Berken, justement. Eh ben, ceux qui présentent la Covid, et qui sont à domicile, il leur faut l'oxygène. Parce qu'on doit prendre la concentration d'oxygène et voir la saturation. Et là, eh ben, les malades, ils créent 8 000 dinars la semaine. 8 000 dinars la semaine. 8 000 dinars la semaine pour des gens qui touchent le SMIC, 1800 dinars, c'est incroyable. C'est plus qu'incroyable. Et les autres prestations comme genre scanner et les autres, moi je ne les connais pas, je ne suis pas médecin. Pareil, c'est payé de leur poche. La PCR à 10 000 dinars, 12 000 dinars. La PCR, c'est le test, hein? C'est le test. Si vous faites le test pour connaître les IgG et les IgM, c'est à 3 500 dinars. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable pour les démunis. Et la situation des lits d'hôpitaux, est-ce que réellement tous les hôpitaux sont saturés, comme on est en train de le dire un peu partout? Écoutez, n'allez pas loin, allez au CHU d'Ouira. La situation est importante. Allez au CHU d'Ouira, allez au CHU de Nimsous, allez voir sur place. C'est l'oxygène qui manque. Les gens meurent à manque d'oxygène. Mais pourtant, un jour, on nous a montré le Wali Tawaharan. Publiquement, il a dit c'est faux, c'est une rumeur, c'est de la propagande. On ne manque pas d'oxygène, il y en a partout. Et oui, c'est l'Algérie ou la TV3. Allah yahdik, si Jamal Din. Vous croyez que vraiment, ce Wali, quand il parle comme ça, nous sommes dans le secteur et on connaît ce que c'est. Et pour ce qui est des hôpitaux de campagne, partout où il y a eu des pics de pandémie, en Italie, en France, qui ont pourtant 1000 fois plus de moyens qu'en Algérie, l'armée est intervenue en déployant des hôpitaux de campagne, en envoyant dans le secteur de la santé des médecins militaires, des infirmiers militaires. Certains pays, l'armée de certains pays a même ouvert des centres de formation pour former des auxiliaires qui pourraient être appelés à aider un peu de façon relative. Mais en Algérie, on a vu une seule chose. L'armée a offert, a prêté un de ces multiples et innombrables hôtels et autres centres de vacances. Elle a prêté un hôtel pour les malades atteints du Covid. Un hôtel sur je ne sais pas combien de centaines. Pourquoi, à votre avis, tous les moyens de l'État ne sont-ils pas mis au service du secteur de la santé? On se pose la question, et il est temps que l'armée intervienne avec tout le budget qu'elle a, et l'armée, la défense. Vous avez vu la PN quand elle a voté, pour combien de milliards? C'est le premier budget de la défense, dette ou la défense, qui est pratiquement 3 fois le budget de la santé. Il est temps que l'armée intervienne. En plus, parallèlement à l'armée, il faudrait penser et là, il y avait une proposition pour la SAFEX qu'on peut donc utiliser pour avoir des lits d'oxygène pour les malades. Et il est temps, parce que les hôpitaux, nous avons des hôpitaux vétustes, nous avons des hôpitaux du temps colonial. Les hôpitaux n'arrivent plus. Les médecins sont épuisés. Et qu'est-ce qu'il faut faire, docteur Mohamed Lamine Chiban, vous le médecin engagé, militant, le constat, il est atroce. Tout le monde est d'accord, c'est une catastrophe, surtout à un moment où la loi de finances, au lieu de mettre plus d'argent pour le secteur de la santé, pour le seul secteur sécuritaire entre le ministère de l'Intérieur et l'armée, il y a presque 50% du budget de l'État, plus de 45%. Que pour ces secteurs-là,
le sécuritaire, la répression, autrement dit, 50% le budget de l'État. Alors, à votre avis, maintenant, il faudra compter sur nous-mêmes. On ne peut plus compter sur ce fantomatique État qui n'existe que pour piller le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Algériens doivent faire, entreprendre pour se prendre en charge et essayer d'arrêter la catastrophe? Ce que vous venez de citer comme chiffre, c'est propre à tous les pays autoritaires. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je vous dis, c'est pratiquement 3 fois le budget de la défense, c'est 3 fois le budget de la santé. Maintenant, ce qu'il faut faire, justement, le malade, vraiment, il rêve, le malade. Le malade est livré à lui-même, le malade. Le malade, le malade. Oui. Vraiment, je ne sais pas comment vous répondre. Mais réellement, c'est une situation catastrophique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les professeurs qui le disent. Des différents CHU d'Alger. Ils parlent de situations inquiétantes, de situations alarmantes. Et l'armée, justement, il est temps qu'elle intervienne. Et puis, comment mobiliser? Comment les syndicats des praticiens de santé publique, ils se plaignent, justement, ils sont marginalisés. Il y a je ne sais pas, vous avez évoqué au tout début comment le professeur Bakat, il fait une déclaration contraire à celle du ministre de la Santé. Alors, on parle de vaccins gratuitement, comme dans tous les pays du monde. C'est gratuit maintenant. Ils ont annoncé que c'est gratuit. Et là, on se pose la question. Alors là, si le vaccin antigrippal est introuvable, le vaccin Vaxigrippe, le vaccin antigrippal est introuvable. On se pose la question pour le vaccin anti-Covid. Non, il faudrait dire la vérité au peuple. Oui. Il faudrait dire la vérité au peuple. Ça suffit. Basta. Et je vous remercie pour ça, docteur Mohamed Lamine Chibane, d'avoir parlé sans entrave aussi librement que vous venez de le faire, malgré la chape de plomb qui pèse sur le pays, malgré les menaces qui pèsent sur quiconque ose dire la vérité aux Algériens, tout particulièrement à travers des médias qui sont captés à l'international pour que les opinions publiques du monde entier sachent ce qui se passe dans ce malheureux pays. Et quand d'aventure, d'autres peuples viennent au secours du peuple algérien pour essayer de l'épauler, on les traite on les accuse d'ingérence. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci beaucoup. J'espère que vous viendrez plus souvent dans notre émission et dans notre chaîne. Barakallahu fik, bqa ala khair. À moi de vous remercier, si Jamel Din, et sachez que votre chaîne Aures TV, c'est la chaîne de tous les Algériens. Et je profite justement à travers ce plateau, comme vous l'avez fait la dernière fois, je lance un appel aux autorités de nous citer tous les médecins que nous perdons tous les jours. Tous les médecins, qui nous fassent la liste des médecins. Ça ne veut pas dire que les infirmiers, les paramédicaux, non, mais quand même, quand nous perdons un chef de service de gastroentérologie du CHU Mustapha, il faut l'annoncer, il faut le dire. Ce n'est pas à travers le Facebook qu'on va récolter le nombre macabre des médecins que nous perdons tous les jours. Encore une fois, tout le respect pour les médecins qui sont encore là et qui honorent le secteur de la santé et qui luttent au péril de leur vie. Merci encore une fois, si Jamel Din. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Rabbi yarham kull hadha al-atibba ou tous les paramédicaux qui sont en train de protéger le peuple. Ce sont ces véritables soldats, les soldats en blouse blanche, ceux qui sont au front de la lutte contre le véritable ennemi, celui qui tue les Algériens tous les jours, celui qui menace non seulement leur vie, mais aussi leur santé. Beaucoup de ceux qui ne trépassent pas, qui ont la chance de rester parmi nous, en gardent des séquelles très graves parfois. Et les plus exposés, les plus atteints, les plus touchés proportionnellement à leur nombre, sont ces soldats en blouse blanche que nous remercions. Et respect à leur famille, respect à leurs confrères. Nous espérons les garder toujours à nos côtés. Barakallahu fikum.